Welcome to the Anglo-Indian Spoken English Academy. Anglo Spoken English Academy க்கு நல்வரவாகட்டும். Where is located? Where's Venu? Do you know? It's located East Main Street, near Brindavanam, upstairs of Sankita Mobile. Do you know? Anglo Spoken English Academy is running for 30 years in East Main Street. Everybody knows the real placement of Anglo. The lines of Anglo, please forget writing process. On talking to others, you have to forget your writing. On writing, you have to forget your speaking. This is the slogans of Anglo. பேனா பேப்பரை மறந்திடுக, பேசி கலாய்க்க விரைந்திடுக. This is a powerful slogan. In this Anglo Spoken English Academy, you can enhance your reading skills, speaking skills, and listening skills. Final touch is listening skills. Dear my students, you have to refrain from YouTube channels, through courses, and Facebook English informations. Everything is fraud. One who is not able to speak in simply English, that fellow won't be a spoken English master. You have to mindset, misters. Dear my students, you have to mindset only one thing. If you develop your above essential skills, what are the skills? Speaking skills, first reading skills, next speaking skills, third listening skills, fourth writing skills. If you are not able to develop above skills, you have to develop your real personality show. What is mean to personality development? If you are very strong above skills, automatically the real personality traits will be very high in your mind. This is my experienced words. And the skills will very essential one. You have to knock at the door of Anglo. You can get all skills without any more fear, without any more doubts, man. But you have to stand in your own English legs. Don't borrow any Facebook legs and YouTube channel legs. Next, app through courses legs. You will find colloquial drill exercises in Anglo. You will find in Anglo colloquial exercise, colloquial drill practices, and complete oral guidelines. Complete oral guidelines, you can get it easily. To empower your straightway English personality trait show. You understand? Chinchelwa has given useful, empowering tips to develop your skills well. If you go to any other academy, can you get everything? Can you get what I have given here? You have to think for your mind. இங்கிலீஷே தெரியாமல் காப்பிங்கிற ஒரே விஷயம். அடுத்து ஒன்றும் இல்லை, யாராவது ஒருத்தங்க குரூப் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் கூட ஒரே ஃபார்மெட்டு தான், புரியுதா? ஆனால் விதிமுறையில் போட்டிருப்பாங்க. என்ன போட்டிருப்பாங்கனாக்க, நீங்கள் மற்ற குரூப்புகளுக்கு தகவல்களை அனுப்புவதை தவிர்க்கவும், விலகி இருக்கவும், அதெல்லாம் போடுவாங்க. refrain from other unrelated groups to send information. இதெல்லாம் என்னது? விதிமுறை. இதெல்லாம் அவன் ஓன பண்ண மாட்டான். அடுத்த குரூப்லேருந்து காப்பி, எல்லாமே காப்பி தான். அப்படி ஓனா தெரிஞ்சு அவன் பேசியிருப்பானே. என்னைக்காவது இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வச்சுருக்கவனாவது தில்லா வீடியோ போடுறானா? அப்புறம் சொல்லுவாங்க, சென்செல்வா நீங்கள் வீடியோ போடாதீங்க,
போட்டால் அவங்களுக்கு வெறுப்பாயிரும். எதுவுமே ஈஸியாக கிடைச்சா அவங்களுக்கு புரியாது. எனக்கு என்ன டேக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது. வாயுள்ள பிள்ளை தான் பிழைக்கும். இஃப் யூ ஹாவ் எ மவுத் யூ கேன் லிவ். திஸ் இஸ் எ ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் டு சின்செல்வம். போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். வீடியோஸ் தான் என்னுடைய பவர். கண்ணில் விழுவதை பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். எனக்கு நேச்சுரலி இன்ஸ்டிங்க்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்மெண்ட்ஸ். இதுதான் என்னுடைய பவர். அதான் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம். வாட் ஷுட் யூ டூ இன் ஆங்கிலபிள் ட்ரைனிங்? அது முக்கியம் இல்லையா? நிச்சயமாக ஆங்கிலோ சின்செல்வா யுவர் கௌபாய் provides tips and daily speaking practices. Whatever you see in your surroundings, try to speak everything in simply English. அப்ப simply Englishல பேசணும்னா your pronunciation should be very clear. அதுக்காகத்தான் நான் என்ன பண்றேன், 1 way syllable, 2 way syllable, 3 way syllable, 4 way syllableன்னு வார்த்தைகளை நுணுகி வார்த்தைகளை பிரித்து முதலில் தெளிவாக வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கின்றேன். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். வாசிக்கணும், நல்லா வாசிக்கணும். ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு ஆக்சுவலா எந்த விதமான ஹைலி டெம்பர் இன்ஸ்டியூஷனா இருந்தாலும் சரி, கல்லூரி செல்லும் வரை ஆங்கிலத்தை சிலாபி முறையில் வாசிக்க தெரியவில்லை. பள்ளிக்கூட குழந்தைகள் மெட்ரிக்கா இருக்கட்டும், இல்லை சிபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும், எந்த விதமான ஹையர் போர்டா இருக்கட்டும், எவ்ரிபடி ஸ்ட்ரகிள் டு ஸ்பெல் இன் கேஷுவல் பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலிஷ் வே. அழகா நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது யாரு? பிரிட்டிஷ்காரன் தான். அந்த ஸ்லாங்ல தெளிவா ஆங்கில வார்த்தைகளை வாசிக்க தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் குழந்தைகள், உங்கள் பிள்ளைகள். தயவு செய்து ஆங்கிலோக்கு வாங்க. ரீடிங் சார்ட்னே பெருசாக போடுறோம். 1 way சார்ட், 2 way சார்ட், 2 சார்ட்டில் பாஸ் பண்ணத்தான் ஸ்போக்கனுக்கு வரணும். முதல்ல வாசிக்க வேண்டும். வாசித்ததை ஆங்கிலத்தில் யோசித்து பேச வேண்டும். பிறகு சரளமாக பேச வேண்டும். வந்துருமா? ஒன்றும் ஃப்ளூயன்சின்னு காப்பி அடித்து எழுதிட்டு இருக்கீங்களே குரூப்லையும் பேப்பர்லையும், எல்லாமே காப்பி தான். தேர் இஸ் நோ ஒரிஜினாலிட்டி. சின்செல்வா மாதிரி 1 man ஷோ. 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு மைக்கை ஃபோனை பிடிச்சிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேனா? சொல்லுங்க பாரு, கண்ணை மூடி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. Everybody can learn English. Everybody can read English words. Everybody can listen fast English speeches. கண்ணை மூடி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன வாசிக்கிட்டு இருக்கானா? சொல்லுங்க. How is it possible? எல்லாமே சரக்கு தான். சரக்கு முறுக்கு மாதிரி இருந்த வார்த்தைகள் வழுக்கி கொண்டு சிற்றறியை போல் கொட்டுமடா, கொட்டும். புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட 37 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாஸ்டர் மைண்ட் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க. தயவு செய்து ஸ்வீப்பிங் பண்ணாம என்னுடைய வீடியோவை பாருங்க. புரியுதுங்களா? டு டெவலப் யுவர் ரியல் பர்சனாலிட்டி ஸ்ட்ரைட் ஷோ இன் யுவர் ஓன் பவர் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வே, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே எப்படி வரும்? நீ ஆங்கிலத்தை தெளிவாக வாசிக்க கற்றுக்கொண்டார். வார்த்தைகளை ரசித்து ருசித்து கடித்து துப்பி வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் திறனூக்கம் வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு. நடித்து காட்டக்கூடிய 5 புலன்களை வைத்து அழகாக எம்புனைகளை கொண்டு ஆங்கிலம் பேசும்போது முகபாவனைகளை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தன்மையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சொல்லக்கூடிய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப் ஆயிரும். everything will be easy without shy, will be very high when you speak English legibly, when you read English word legibly, if you follow the reading syllabi carefully. The syllabi இருக்கே 1 way syllabi. Add, இது மாதிரி ரசிச்சு செய்ய கொடுக்கணும். You will have great opportunities in Anglo to enhance your other skills, my dear, for getting success in your own professionalist and personal life. Also, it will be a security.
You can't interact with any hygienic persons, one who speaks very fast, one who speaks very attractive. You can interact with the particular person freely. And everything will be easy in your mind. You can get a complete confidence. You can stand in your own English. எப்போ அழகாக ஆங்கிலத்தை ஃபஸ்ட்டு வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு தனியாக ஒரு லேபே போட்டிருக்கேன் ஆங்கிலோவில். எப்படி சார்? 3 சார்ட், 1 வே சிலபல், 2 வே சிலபல், 4 வே சிலபல், 3 வே சிலபலை வச்சு கான்சனன்ட்ஸையும் வவல்ஸையும் எப்படி சேர்த்தா இந்த வார்த்தை ஒலிக்கும் தெல்ல தெளிவாக செவி பாறைகளை தட்டிவிட்டு விட்டு உங்களை ஆங்கிலத்தில் தாளாட்டி பாட வைக்கும் என்பதை தனி லேபை வச்சிருக்கேன் ஆங்கிலோவில். எதுக்கு சார்? இன்றைய பிரச்சனை என்ன? வாசிப்பதில் சிரமமும் கஷ்டமும் இருப்பதால் தான் ஆங்கிலம் பேச முடியவில்லை. புரியுதுங்களா? தப்பா உச்சரிப்பு. சொல்லுங்க. அப்ப கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போ வரும்? when you read any more tough English word. கஷ்டமான ஆங்கில வார்த்தையை ஈஸியா உன்னால உச்சரிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை உன் மனதில் ஏற்பட்டால் தான் நீ ஆங்கிலத்தில் தெளிவாக பேச முடியும். அதற்கான இடம் வேறெங்கும் இல்லை. only Anglo. it is located east main street, கேடராஜ வீதியில். எங்க இருக்கு? பிருந்தாவனத்தில். எங்க இருக்கு? சங்கீதா மொபைல் மாடியில் அட்டகாசமா 30 ஆண்டுகளாக ஒன் மேன் ஷோ, தனி மனித ஆளுமை. நான் தான் எழுதுவேன், புத்தகம் எழுதுவேன். நான் என் புக்கு தான். என் புக்கில் என் ஃபோட்டோ தான் இருக்கும். என்னுடைய பேனரில் இப்போ 30 வருஷமா 90 என்ன பண்ணேன்? வெள்ளை துணியால் என் முகத்தை எழுதி நான் தான் சின் செல்வா வாருங்கள் என்று அழைத்தவன், கூவி அழைத்தவன் சின் செல்வா. எவன் முடியும்? எவன் தன்னுடைய ஃபோட்டோவை போடுறான்? சொல்லுங்க பாப்பா. நான் தான் போட்டேன். ஏன்? தனி மனித ஆளுமை. நீங்களும் உங்களுடைய படத்தை நீங்கள் ரசிக்க வேண்டும், உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் ரசிக்கணும். அதுக்கு ஒரே வழி, நீ ஆங்கிலத்தில் அழகாக இருக்க வேண்டும். பர்சனாலிட்டி என்ன பவுடர் போட்டு பூசுறதா? பேசும் ஸ்கில், பேசுகிற வித்தை தான் பர்சனாலிட்டி. கை வலிக்கிறது, மாற்றிக்கிட்டேன், வேற ஒன்று. அதனால் ஆங்கிலோ அகாடமிக்கு வழி தெரியலையா? கால் பண்ணு சார். 70 105 68 019க்கு கால் பண்ணி ஃபோன் மூலமாக உங்கள் குழந்தைகளின் அட்மிஷனை புக் பண்ணுங்க. இந்த வாட்டி தான் என்கிட்ட ஃபீஸ் ஹை சார். 10,000 12,000 15,000 2 மாதத்து கோர்ஸ் ஃபீஸ். ஆனால் இந்த வாட்டி பள்ளி குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த 2 மாதத்தில் வருகின்ற கல்லூரி மாணவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகின்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இச்சலுகை 7,500 ரூபாய் அப் டு பாட்ட வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்? அனைவரும் ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் பக்கா அனௌன்ஸ்மெண்ட். அனைவருக்கும் சம்மர் கோர்ஸ் வெறும் 7,500 ரூபாய் தான். நீங்க மார்ச் ஜூன் ஜூலை வந்து என்னது 10 12 15 IELTS உட்பட நடத்தின இடம் தான் ஆங்கிலோ. அதாவது ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங் ஸ்கில் நடத்துறதுக்கு 15,000 rupees ஐ கலெக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒன் மேன் ஷோ. அதனால சொல்றேன், இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பிள்ளைய முதல்ல வாசிக்க விடுங்க சார். அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல யோசிக்கலாம். சின் செல்வாவுடைய ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்ல அப்படியே அப்புறம் இங்கிலீஷ் அப்படி அதை உங்க என்ன மாதிரி உங்க குழந்தைகள் பேச வேண்டாமா? சொல்லுங்க. சுப்பையாம்பலத்து பேரை மட்டும்தான் பேசணுமா? ஏன் உங்கள் பிள்ளைய கூட்டி பேசக்கூடாதா? சொல்லுங்க பாப்பா. அதனால் சொல்கிறேன், தயவு செய்து லேட் பண்ணாதீங்க. லீவ் விட்டால் ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் புக் பண்ணுங்க. 70 105 68 019க்கு நீங்கள் கால் பண்ணி புக் பண்ணுங்க. உங்கள் பிள்ளைங்க ஊருக்கு போயிட்டு வந்து சேர்ந்துக்கலாம். டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டே பை டே, வீக் த எண்ட். Week by week, month the end. Month by month, year the end. But there is no end to the Anglo-Global English communications drill practices. You have to mindset. Anglo-Global practice-க்கு முடிவே கிடையாது. இந்த உயிர் இருக்கும் வரை மாணவர்களை உருவாக்குவதில் சின் செல்வா மிகவும் ஆர்வமாக கொண்டே இருப்பேன். வயது ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. என்னுடைய வார்த்தைகளில் தடுமாற்றம் இருக்கிறதா? சொல்லுங்க. ஒருத்தன் 6 அடிக்கிறான்,
கான்ஃபிடென்ட்டா இது எல்லைக்கோட்டை தாண்டி பல மைல்களுக்கு அப்பால் போகும் என்ற நம்பிக்கையில் அடித்தால்தான் அது சிக்ஸர், இல்லாட்டினா பவுண்டரி லைன் கேட்ச். அந்த தன்னம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்கு முதல் அடிப்படை வித்து ரீடிங் 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 வித்தவுட் ஸ்ட்ரகிளிங், வித் கான்ஃபிடன்ஸ், வித் ஸ்ட்ராங் ஃபுட் பிரிண்ட். காலை அழுத்தமாக முன் ஸ்டெப்பில் வச்சு சப்புன்னு இழுத்தா சிக்ஸு, காலை உதறிக்கிட்டு நடுக்கத்தில் வச்சோம்னா அது பவுண்டரி லைன் கேட்ச், டக்கு. புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்கள் தன்னம்பிக்கையோடு பேச வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்தை தெள்ள தெளிவாக திக்குவாய் இல்லாமல் டங்கு டங்கு டங்குன்னு உச்சரிக்கணும். அதுக்கு ஒரே வள்ளி மாஸ்டர் மைண்ட் சின்செல்வட்ட வாங்க, அவனுடைய டங்கு டிஸ்டிங்கை பாருங்க. நாக்கை எப்படி வீசி வீசி சொல்லட்டி அடிக்கிற வித்தையை கற்றுக்கிறதுக்கு you have to visit to Anglo Level Spoken English Academy. You have to meet the powerful person Anglo Chinchelva, first cowboy. முதல்ல கவுபாய் கேப் போட்டவன் நான் தான் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது. இந்த மாதிரி தன்னம்பிக்கையை ஊட்ட வேண்டும். we have to feed self confidence and fluids. that is my main motto. ப்ளீஸ் வாங்க, தயவு செய்து அவனாவது ஆன்லைனு ஆஃப்லைனு ஆப் த்ரூ யூடியூப் இதெல்லாம் நம்பாதீங்க, டைம் வேஸ்ட்டு. சுட சுட தோசை மாவை ஊற்றி அப்போவே ஸ்பாட்டில் ஊற்றி கறி குழம்பையும் கொட்டை குழம்பையும் ஊற்றி படைஞ்சு சாப்பிட்றீங்கள, எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் அதே சாப்பாட்டை ஆர்டர் பண்ணி ஏதோ சொல்கிறாங்களே ஆன்லைனில் புக் பண்ணி சாப்பிட்றது, அது கூட சுட சுட வரும், அது வீணாக போயிடும் லேட் பண்ணுறதுனால. நீ ஸ்பாட் ரைட் உட்காந்து சாப்பிட்டு பாரு, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ணே ஊற்றுற மனைச்சனே அதை சொல்லி கொண்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன், அட்டகாசமாக இருக்கும். அதுதான் சின்செல்வா, சுட சுட ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரி. அதனால் முதல்ல ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போகிறீங்கன்னாக்க, நீ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மாஸ்டர்னா உன்னுடைய அனுபவத்தை சுருக்கமாக ஆங்கிலத்தில் பேசு, உன்னுடைய ஸ்ட்ரைட் ஸ்கில்லை பற்றி ஆங்கிலத்தில் தெளிவாக பேசு. அப்படிங்கிற உண்மையை தெரிந்த பிறகுதான் நீங்கள் உள்ளே என்ட்ராகணும். On entering into the academy, you have to test first to your masters. Then you have to confirm your admission. அப்புறம் யோசிங்க. எங்க அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்க, அவனே குரூப்பில் என்ன பண்ணி போடுறாங்க, காப்பி அடிச்சு தான் அவன் எதையுமே போடுவான். உறுப்பு ஆரம்பிக்கிறதா கூட அதில் உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் அவனை ஓன போய் சொல்லுவான். அப்போ சத்தியமாக சொல்கிறேன், அடி சொல்கிறேன். ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு குரூப்பில் ஒருத்தன் போடுறான்னா அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தமிழாக கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவனை, இல்லை தமிழில் போய் சொல்லுங்கள், இல்லை இங்கிலீஷில் அதில் ஒரு லைன் பார்க்காம போய் சொல்லுங்கள். நாங்கள் என்கிட்ட வாங்க என்ன வேணும் கேளுங்க, கிழிச்சு எடுக்கிறேன், என்கிட்ட உள்ள உட்காந்து பாருங்களேன், முடிஞ்ச பேசி பாருங்களேன். அவங்க வாங்கலை சின்செல்வாங்க, பேச்சை நம்பியே வாழக்கூடிய ஆத்மா, பாகிஸ்தானத்தில் சனியையும் புதனையும் உச்சவிடம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய சின்செல்வா பேசுகிறவங்க உங்ககிட்ட. சாதாரண முகத்தில் புரியுதுங்களா? வாக்கில் என்ன புதன் உச்சம் பூனம் அப்படின்னு என்னது வர்க்கோத்தம உச்சமாக இருக்கார் எனக்கு. அதனால தான் தில்லாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. வாக்கில் புதனா வாக்கில் சனி ஒரு உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு, புரியுதுங்களா? அப்படிப்பட்ட ஆங்கிலோ சின்செல்வாட்ட ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருங்கள். பி ரெடி டு கிளியர் யுவர் டங் ட்விஸ்டிங் பவர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. குட் டே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கிலீஷ் வெல் விஷர்ஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள், அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பல உண்மைகளை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு காத்திருக்கிறேன். Good day.